Well, for the Zimbabwe problem, I know also this remains. But naturally, the main problem is time, the chronology. And in this case, they are much later. You have some example of the last centuries. In this case, it is medieval. But أنا أيضا أعرف وشاهدت هذه الآثار في زيمبابوي وهي متشابهة الشكل، لكن المشكلة أن الآثار التي نتحدث عنها في زيمبابوي آثار حديثة جدا وربما تعود لقرن واحد أو قرنين فقط. Naturally, there is a taste of the architecture of Africa. بالطبع هنالك لمحة من الطابع المعماري الإفريقي المعروف. But as I told before, we have no knowledge of this. Very few work have been done. لا نعرف الكثير حول هذا الموضوع الآن لأنه لم تجرى بحوث كثيرة تبحث بهذه العلاقة. It's a great pity because I am mostly interested in such an architecture, as you can think. ومن المؤسف أن مثل هذه الأبحاث لم تجري للتعرف على هذه السلام. To have a general idea about all Africa, it will take time. لابد أنه سيمر وقت طويل قبل أن نتمكن من تكوين فكرة شاملة عن إفريقيا بأسرها. But for your second question, it is easier to answer because we have in Kerma an enormous necropolis of the Kerma period of more or less 40,000 graves. الإجابة على سؤالك الثاني يبدو أسهل لأننا عثرنا على عشرات الآلاف من المقابر في كرمة. And these graves are beginning 2,500 or more before Christ. يتجاوز عمرها 2500 عام قبل الميلاد. Till 1000. And we have many examples for the burial customs. ولدينا نماذج كثيرة ومعرفة معقولة بتقاليد الدفن والتشييع. To answer exactly to your question, it is a second life after the death. This is the reason why the living people are eating with the dead, because they know that the dead will have his second life. We hope in the paradise. And about the mirrors? Wow. Well, wait a minute. Okay. إنها الحياة الأخرى التي يعد لها الأحياء لمصلحة فقيدهم الذي توفى ولذلك يعدون الموائد And like you, maybe if you think to your second life, you are taking your jewelry, your mirror, and all your things for the second life. وكل من يفكر فينا في حياته الأخرى لابد أنه سيفكر في أن يأخذ مجوهراته ومراءاته إلى ذلك العالم. But I didn't have time to speak of everything. But in this grave, we found also sheep. That means living sheep was going in the second life with the dead. لم يتسنى لي أثناء المحاضرة أن أقول كل التفاصيل، لكننا وجدنا في هذه المقابر أيضا بقايا خرفان، والواضح أنهم كانوا يضعون هذه الحملان والخرفان الصغيرة في المقابر لكي تصبح زادا للميت. And some of these sheep had on the head a leather preparation, and on the top a round ostrich feather, round in shape. وبعض هذه الخرفان كانت تزين بالجلود في مقدمة رأسها، وكما كان
قرنيها يوصلان بريش النعام الملون. All of my colleagues looking at my publication told it is Amun, the shape of Amun like you have in Egypt. كل زملائي الذين اطلعوا على هذه الدراسات أكدوا أن هذا الشكل هو شكل الإله المصري آمون. And it is not a chief of cattle or of sheep. It was really a god in the grave. ولم تكن هذه يعني مجرد خرفان حيوانات، بل كانت تمثيلا للإله آمون في القبر. Thank you. شكرا جزيلا. الأخ لو سمحت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشوكة حسن عثمان. يذكر أن هناك حضارة في جنوب الأمريكتين وخصوصا في المكسيك. ما مدى ترابط تلك الحضارة بالحضارة النوبية وعموما حضارة وادي النيل، وخصوصا أن هناك أدوات تشابه وزوايا معمارية متشابهة من تلك الحقبة. Probably you are thinking, Shogi, to the pyramids. And, well, first, it is not the same period. But during the Meroitic period, you have also pyramids. And during the Old Kingdom, you have also pyramids. That means the period is very important. And you have to choose the period. ربما يشير الأستاذ شوقي إلى الإهرامات التي نجدها في وادي النيل ونجدها في حضارات الأنكا في المكسيك بيرو ومناطق أمريكا الجنوبية. لكن يجب أن تضع في حسبانك أن صحيح أن هنالك إهرامات في كلا الحضارتين، لكن الفارق الزمني بينهم مختلف تماما. وصحيح أنه كانت هنالك إهرامات في الحضارة المروية، لكن التوقيت كان مختلفا تماما. We know that the Meroitic pyramids are influenced by Egypt because they want to be stronger and than the Egyptians before. It was a good, the religion of Egypt was very important. نحن نعرف أن الإهرامات المروية متأثرة بالإهرامات الفرعونية في مصر، لأن ملوك مروي كانوا يتطلعون إلى أن يصبحوا أكثر قوة وشهرة من الملوك المصريين. But for the Maya, for example, or Aztec pyramids, the shape is different, the period is later. That means there is no connection. أما بالنسبة لإهرامات حضارة المايا في أمريكا الجنوبية، فالشكل كان مختلفا والزمن مختلفا، وهذا يجعلني أخلص بسهولة إلى أنه ليست هنالك علاقة بين الإهرامات النوبية وإهرامات أمريكا الجنوبية. The only thing I want to say more is it is troubling that in two cases disconnected there is pyramids. This is something else. ما يثير الاهتمام حقا في هذه الحالة هو أن هناك في حالتين مختلفات جدا وبعيدات ولم يكن بينهما صلة. الحضارتان توصلتا إلى تشييد إهرامات. هذا أمر مثير للتساؤل. شكرا جزيلا. منور عثمان من النادي النوبي. أحب أنوه لشيء ذكرت الأستاذة آمنة إنه المحاضرة منقولة عبر الإنترنت،
وكثير من المستمعين يستمعون لنا الآن في كل أنحاء العالم.